பரிசுத்தரும் உலக ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பதிவை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். அதாவது 7வது நூற்றாண்டுல ஒரு நபி இருந்தாப்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், முகமது நபி. அவர் திருமணத்தை குறித்து ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காப்ல. அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காப்ல அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டு அதிசயிக்க போறோம். அதே நேரத்தில் 1ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு நபி இருந்தாப்புல, இந்த பவுல் அப்படிங்கிற ஒரு நபி. அவர் வேதாகமத்தில் திருமணத்தை குறித்து அவர் என்ன சொல்லி வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி, அப்படி இருக்கும்பொழுது 7வது நூற்றாண்டு நபி அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காப்புல அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரமாக ஒரு வீடியோ கிளிப்போட அப்புறம் அந்த ஹதீஸ் வசனங்களோட நம்ம பார்ப்போம். பார்த்துட்டு விளக்கத்தையும் பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரி, சொல்லுங்கய்யா. More that we see that degrade women, or yes. Okay. Yeah. And this is the unfortunate part, and this is the problematic nature of the whole enterprise. For example, you have a hadith that says that if a man's body was covered in sores from head to toe, and his wife were to lick the pus out of these sores to cleanse them, then she still would not have fulfilled her duty to her husband. So this is obviously a gross exaggeration. And there's no pun on the word gross here. But what has happened here is that the principles by which the hadiths are normally judged to be authentic have been applied to this one, and it is found to meet some criteria. In the first place, it was collected in the collection by Imam Ahmad bin Hanbal, who we know to be the founder of one of the 4 schools of Islamic jurisprudence, the Hanbali school, which is most widely followed in Saudi Arabia today. This particular hadith was collected later on down the road by Imam As-Suyuti in his book Al-Jami' As-Saghir, which is a smaller collection by the very title itself. And naturally, if somebody is going to prepare a smaller collection, he is selecting hadiths which he thinks to be important and useful for the populace. So this one was included there. And most recently, a celebrated hadith scholar, Nasiruddin al-Albani, went through this Jami' As-Saghir by As-Suyuti from hundreds of years ago. And now he started to label the hadiths, which ones are authentic, which ones are not, based on his expertise in testing these hadiths all over again. And this one comes out as an authentic one. What is one hadith you struggle to come to terms with but still accept? Oh, it's the hadith about the pus. Sorry. About the pus. The licking the pus. Can you tell me? About the husband. Say that again? Sorry. The hadith where it says that if I was to command anyone to prostrate to anyone other than Allah, it would be to her husband. No, and that if his body had pus and she licked it, she would not have fulfilled her right. Isn't that the hadith? As far as... Okay, it might be. I know the thing that says that if I was to ask anyone to bow down to anyone, it would be the husband, the wife to the husband. Yes. The pus thing, I never heard of. It might be there. Check it, please. Please check it, Fact checker. The hadith... that if she licked the pus from wounds on his body, she would not have fulfilled his right on her. Yeah, because let's check that, because I heard the one, the prostration. Yeah. The pus I haven't. That'll be interesting. So happily, it's not in Bukhari or Muslim, but it is in Musnad Ahmad, and I remember reading it. Interesting. I never heard this side of it. Yes. Okay. Yes. Tell me, what is it that you struggle to understand? It's just disgusting. It's just a disgusting idea. Okay. Yes. Tell me, what is it that you struggle to understand? It's just disgusting. It's just a disgusting idea. More that we... சரி, அப்படி என்னதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல இருந்து பார்ப்போம். அதாவது இந்த ஒரு பெண்ணு இந்த இமாம்கிட்ட ஒரு அதிசயமான ஒரு கேள்வி கேட்குது. என்ன அப்படின்னா, ஐயா, எங்கே பார்த்தாலும் நம்முடைய புண்ணிய போதனைகளாகட்டும், குரான் ஆகட்டும், ஹதீஸ்கள் ஆகட்டும், எங்கே பார்த்தாலும் பெண்களை இழிவுபடுத்துகிற, அவமானப்படுத்துகிற, ஏளனப்படுத்துகிற, கேவலப்படுத்துகிற சட்டங்களும் போதனைகளும் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குது. அப்படி கேட்டதுக்கு ஒரு அதிசயமான ஒரு பதிலை சொல்கிறாப்புல. அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் பார்ட். அதாவது இந்த மதத்தில் ஒரு துர்திஷ்டவசமான ஒரு பகுதியாகி போயிடுச்சு. அதோட கூட இது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் நேச்சரு இதுக்கு உண்டு அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டால், எப்போ எங்கே பார்த்தாலும் அந்த புண்ணிய நாடுகள்லாம் பெண்களையெல்லாம் கூவி விற்பாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் இந்த மாதிரி அக்கிரமம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், எங்கள் நபியை ஒரு வெள்ளை அடிமைக்காக 2 கருப்பு அடிமைகளை வித்தாரியா அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதனால இந்த பெண்களை விற்கிற இந்த ஒரு பழக்கம் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் நேச்சரை ஒரு இயற்கையாகவே ப்ராப்ளமாக இருக்குது. யார் படித்தாலும் சரி, யார் வந்தாலும் சரி, இந்த மதத்தையெல்லாம் தழுவும் பொழுது கேட்குறாங்களா, என்னையா இது, எங்கே பார்த்தாலும் இப்படி பெண்களை இழிவுபடுத்துகிற, அவமானப்படுத்துகிற, கேவலப்படுத்துகிறமான விஷயங்களும் போதனைகளும் சட்டங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, என்னையா உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்களாம். அதனால இது ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவே இருக்கான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு ஹதீத்தை சொல்கிறாப்புல.
அந்த ஹதீத்து என்ன அப்படின்னா, அதாவது ஒரு மனுஷனுடைய உடம்புல இருந்து எங்கே பார்த்தாலும் புண்ணா, அதுவும் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும். அப்போ அவனுடைய மனைவி அந்த புண்ணுலேருந்து வடிகிற அந்த சீலு, அந்த சலத்தை, தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் புண்ணு வந்து கொதன்னு இருக்குது, அதில் எங்கே பார்த்தாலும் சீல் கட்டி சலம் கட்டி கிடக்கு. அது அந்த சலம்லாம் ஒட்டஞ்சு அதுலேருந்து சீல் வடிதான், சலம் வடிதான். அந்த சலத்தை வந்து அவனுடைய மனைவி நக்குறாளாம். எதுக்கு நக்கி அதை, அந்த புண்ணுலேருந்து நக்கி அதை க்ளீன் பண்ணுற விதமாக. நம்மலாம் போய் யாருக்காவது புண்ணு இருந்துச்சு அப்படின்னா, காயம் பட்டுச்சு அப்படின்னா துணி எடுத்து துடைப்போம், நம்ம அந்த சீலை துடைச்சி சுத்தம் பண்ணுவோம், அதுதான் நியாயம். ஆனால் மனைவி அப்படிங்கிறவ அவனுடைய உடம்புல இருந்து வடிகிற அந்த புண்ணுலேருந்து வடிகிற அந்த சீலை நக்கி சுத்தம் பண்ணாலும் இப்போவும் நல்லா கவனிங்க, இப்போவும் அவ தன்னுடைய கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த தொண்டு, அந்த டியூட்டி இருக்கு இல்லையா, அதை இன்னமும் முழுமையாக செய்து முடிக்கலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு முகமது சொல்லியிருக்காப்லையா. என்னையா சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, ஆமையா இது வந்து யார் தெரியுமா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது? இமாம் அகமது முஸ்னாடு அப்படிங்கிற ஒருத்தரா. அவர் வந்து சாதாரணமான இல்லைங்க, அவர் வந்து ஃபவுண்டரா. 4 விதமான இஸ்லாமிக் பெரிய பெரிய ஸ்கூல்களுக்கு அவர் ஃபவுண்டராக இருக்கிறாராம். அவர் தான் கலெக்ட் பண்ணாப்லையாம். அவருடைய போதனையாகட்டும், அவருடைய பேசுகிற பேச்சாகட்டும், அந்த எல்லாமே அந்த ஹதீஸ்கள் எல்லாமே சவுதி அரேபியா முழுசும் இன்ன வரைக்கும் அதை அப்படியே ஏற்று அப்படியே நடந்து கொண்டு இருக்கிறாங்களாம், ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம். அதோட இந்த ஹதீஸ் வந்து ஒரு சாதாரண வீக்கு ஹதீஸ் கிடையாதுங்க. இது வந்து அத்தன்டிக், நம்ப தகுந்த, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, ஃபாலோ செய்யக்கூடிய அப்படிங்கிற ஒரு அத்தன்டிக் ஹதீஸ் தான். அதே போல தான் இன்னொரு வீடியோ கிளிப்பையும் பார்ப்போம். What is one hadith you struggle to come to terms with but still அதான் ஒரு ஹதீத்து உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கிற ஒரு ஹதீத்தை சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. Oh, it's the hadith about the past. போச்சு. அப்போ உடனே சொல்லிருச்சு, அந்த ஹதீஸில் இந்த சீல் வடிகிற அந்த ஹதீத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொல்லுது. about the past. They're licking the past. அந்த சீலை நக்கிற, அந்த சலத்தை நக்கிற அந்த ஹதீத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொல்லுது. Can you tell me About the இவருக்கு புரியலையா? ஏன் புரியல அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. சொல்லு. husband. புரியல இன்னும். Sorry. The hadith where it says that if I was to command anyone to prostrate to anyone other than Allah, it would be to her husband. That if his body had pus and she licked it, she would not have fulfilled her right. Isn't that the hadith? As far as it might be. I know the இவனுக்கு ஏன் இந்த விஷயம் புரியல அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். சொல்லுங்க. thing that said that if I was to ask anyone to bow down to anyone, it would be the husband, the wife to the husband. Yes. The pus thing I never heard of. அந்த சீலை பற்றி இவர் இதுவரைக்கும் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? Might be there. Check it, please. Please check it, Fact please. checker. The hadith That if she licked the pus from wounds on his body, she would not have fulfilled his right on her. Yeah, because let's check that, because I heard the one, the prostration. அந்த ப்ரோஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது, மனைவி வந்து கணவனுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரோஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இந்த சீல் வடிகிறத நக்கிற விஷயத்தை நான் கேட்கல அப்படிங்கிறாப்ல. I haven't. That'll be interesting. So happily, happily, it's not in Bukhari or Muslim, but it is in Musnad Ahmad, and I remember reading it. Interesting. I never heard this side of it. Yes. இந்த விஷயத்தை நான் கேள்விப்படவே கிடையாது அப்படிங்கிறாப்ல. Okay. Yes. Tell me, what is it that you அப்படி கேட்குறாப்புல. இதனால என்ன பிரச்சனை? அது என்ன உங்களை வருத்தப்படுத்துதா, வேதனைப்படுத்துதா, துக்கப்படுத்துதா, துயரப்படுத்துதா அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது. சொல்லுங்கம்மா. It's just disgusting. It's just a disgusting idea. இது வந்து ஒரு டிஸ்கஸ்டிங், அருவருப்பான ஒரு ஐடியா, ஒரு அருவருப்பான போதனை. இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத, அங்கீகரிக்க முடியாத ஒரு போதனை அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த ஹதீஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு முதலாவது நம்ம பார்ப்போம். இருக்கு இந்த விஷயம்தான். இதை வந்து யார் சொல்லியிருக்கிறது அப்படின்னா முகமது சொல்லியிருக்காப்ல. இதை முஸ்னாடு அகமது அப்படிங்கிறவர் பதிவு பண்ணி அதில் முகமது என்ன சொல்லியிருக்காப்ல அப்படின்னா, மனுஷனுக்கு மனுஷன் வணங்குறது வந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஒருவேளை நீங்கள் யாராவது வணங்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு கமாண்ட் கொடுப்பேன். அது என்ன அப்படின்னா, மனைவி வந்து தன்னுடைய கணவனை வணங்குறதுக்கு நான் கமாண்ட் கொடுப்பேன், அனுமதி கொடுப்பேன். மற்றபடி மனுஷன் வணங்குறத நான் வந்து அங்கீகரிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. எந்த அளவுக்கு அந்த மனைவி தன்னுடைய கணவனுக்கு வந்து தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னா, அந்த மனுஷனுடைய அந்த கணவனுடைய தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் ஊசிங் பஸ்ஸு, ரொம்ப ஃபில்த்தி, அருவருப்பான சீல், சலம் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை
இந்த பெண்ணு அவனுடைய மனைவி நக்கி சுத்தம் பண்ணினாலும் இப்பவும் அவனுக்கு முழுமையான ஒரு தொண்டு செய்யலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல யாரு, நம்ம கண்மணி நாயகம். இந்த விஷயத்த, இந்த சீல் வடிகிற விஷயத்த sunna.comலேருந்து தூக்கி விட்டாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இது எல்லாம் ரொம்ப அருவருப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட்லேருந்தே அந்த பகுதியை, அந்த சீல் வடிகிற பகுதியை, தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் சீல் வடிகிற பகுதியை, அந்த நக்கிற பகுதியை தூக்கிட்டாங்க. தூக்கிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் சேர்த்துட்டாங்க. அந்த மனைவி கணவனுடைய சீலை நக்கிற விஷயத்த அந்த sunna.comலேருந்தே எடுத்துட்டாங்க. அந்த லிக்கிங் பஸ்ஸு இதையெல்லாம் தூக்கி விட்டாங்க. இதை இந்த முஸ்னாடு அகமது அப்படிங்கிற ஒரு முகமது சொன்ன அந்த விஷயத்த பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காப்புல. யாராருக்கெல்லாம் அதை கேட்கும் பொழுது அருவருப்பாக இருக்கும், இது வந்து வீக்கு ஹதீத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அங்கே உள்ள சவுதி அரேபியா இமாம்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லைங்க இது வந்து அத்தட்டிக்கு, இது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது, இதை வீக்கு ஹதீத்துன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரிஜினலான இமாம்கள், முல்லாக்கள், ஷேக்குகள் அவங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த விஷயத்த எப்படியாவது மற்றவங்க நினச்சாங்க அப்படின்னா அசிங்கப்படுத்துவாங்களே, கேவலப்படுத்துவாங்களே, அவமானப்படுத்துவாங்களே, என்னையா இப்படி கேவலப்படுத்தி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்களே அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு இதை sunna.comலேருந்து அந்த சீல் வடிகிற பகுதியை தூக்கிட்டாங்க. அதனால தான் அந்த அலிதாவாவுக்கு புரியலை. ஏன்னு கேட்டால் அந்த sunna.comல இருந்தாலும் படித்தது கிடையாது. இது அங்கே அகமது முஸ்னாட் தானே எழுதி வச்சிருக்காரு. ஆனால் பெண்கள்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக அதெல்லாம் படித்து வச்சிருக்கிறாங்க. அதான் அந்த அம்மா கேட்குது, எனக்கு வந்து இந்த ஹதீத்திலே பிடிக்காத ஒரு ஹதீத் எது அப்படின்னா, உன்னுடைய கணவனுடைய தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் வடிகிற அந்த சீலை நீ நக்கி அதை சுத்தம் பண்ணாலும் இப்போவும் நீ சரியான தொண்டு செய்யலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம். உனக்கு சரியான ரிவார்டு உனக்கு சூனபதியில் கிடைக்காது. ஏன்னு கேட்டால் உன்னைய கல்யாணம் பண்ணதே அது நீ செஞ்ச மகா பெரிய புண்ணியம். அவன் உனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தான் பார்த்தியா, உனக்கு புள்ள கொடுத்தான் பார்த்தியா, உனக்கு 3 நேரமும் சோறு போடுறான் பார்த்தியா, அதனால அதுக்கு அவன் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் வடிகிற அந்த சீலை நீ நக்கியே சுத்தம் பண்ணாலும் உனக்கு இன்னமும் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அவனுடைய முழுமையான ஒரு மனைவியாக இருக்கிறதுக்கு உனக்கு யோகியதை இல்லை, தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. இன்னும் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, அதாவது ஒரு இளம்பெண் யாருக்கிட்ட, முகமதுக்கிட்ட வருது, வந்து கேட்குது, ஐயா மெசஞ்சர் ஆஃப் அல்லாவே, நான் வந்து ரொம்ப இளமையான ஒரு பெண்ணு, எனக்கு வந்து வீட்டில் பொண்ணு பார்த்து என்கேஜ் பண்ணி விட்டாங்க, அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு கல்யாணம் பண்ண பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்ல. அதோட கூட நான் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறேன், மனைவி மேலே கணவனுக்கு என்ன விதமான ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்குது. ஏன்னு கேட்டால் அது இளம்பெண்ணாக இருக்கிறதுனால. அப்போ இந்த நபி சொல்லியிருக்காப்புல, என்ன சொல்லியிருக்காப்புல அப்படின்னா, உன் புருஷனுடைய தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் சீல் வடிஞ்சாலும், புண்ணாகி சீல் வடிஞ்சாலும், அதை நீ நாக்கால் நக்கி அதை சுத்தம் பண்ணாலும் இப்போவும் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு தகுதி இல்லை, நீ முழுமையான ஒரு தொண்டு உன் கணவனுக்கு செய்து முடிக்கலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்ல. இதை கேட்டதுமே அந்த பொண்ணு பயந்து போய் அலண்டு, ஐயையோ நான் இனிமேல் கல்யாணமே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு கத்தி குமிச்சிருச்சு. அப்போ அவர் சொல்லியிருக்காப்புல, ஏன் கத்துற, கல்யாணங்கிறது நல்ல விஷயந்தான், பண்ணிக்க அப்படின்னு சர்வசாதாரணமாக சொல்லியிருக்காப்புல. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நபி அப்படிங்கிறவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஆள் கேட்குறாப்புல, ஒரு பொண்ணு கேட்குது, ஐயா கல்யாணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள், எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லை, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிற இஷ்டம் வர்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை எதையாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குதுன்னு வைங்க. அப்போ உடனே அவர் வந்து, உன் புருஷனுடைய தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் சீல் வடிஞ்சாலும், ரத்தம் வடிஞ்சாலும், உடம்பெல்லாம் கொதன்னு புண்ணு இருந்தாலும், அதையெல்லாம் நீ துணியை போட்டு இல்லை நாக்காலேயே நக்கி சுத்தம் பண்ணாலும் இப்போவும் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு யோகியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிருச்சுன்னு வைங்க, சொன்னார்னு வைங்க. அது எவ்வளோ பெரிய, அந்த கேட்குற அந்த பெண்ணு என்ன நினைக்கும்? இனிமே முகமதுகிட்ட வந்து எதையாவது ஒரு ஐடியா கேட்குமா? ஏதாவது குடும்பத்தை பற்றி, கல்யாணத்தை பற்றி, வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி, ஐயோ அன்னைக்கு கேட்டதுக்கே அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாப்புல, இனிமேல் நான் அவர்கிட்ட போய் எதையும் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஓடி போயிருங்க. அதான் இவர் சொன்ன உடனே கத்தி குமிச்சிருச்சு, ஐயோ நான் இனிமேல் கல்யாணமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு. இப்போ இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த விஷயத்தை நிறைய விஷயங்கள் மறைச்சிட்டாங்கங்க. இந்த பெண்ணு வந்து சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பெண்ணுக்கு வந்து என்கேஜ் பண்ணியிருக்காங்களாம், ஆனால் அவனுக்கு முதுகில் வந்து புண்ணாக இருக்கான், சீல் வடிஞ்சிருக்கான். அதனால அதை பார்த்தது இவளுக்கு அருவருப்பாகி போச்சான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லை. அதனால வந்து கேட்குது, எனக்கு பொண்ணு பார்த்துருக்கேன், மாப்பிள்ளை பார்த்துருக்காங்க, அதனால முதுகில் வந்து பயங்கரமான ஒரு புண்ணு, அதுலேருந்து சீல் வடியுது, அதை பார்த்ததுலேருந்து எனக்கு அதனால கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். அதுக்கப்புறம் தான் இவர் சொல்லியிருக்காப்புல, இல்லை முதுகில் மட்டும் இல்லை, தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் சீல் வடிஞ்சாலும் புண்ணாகி நீ அதை நக்கியே சுத்தம் பண்ணாலும் இப்போவும் உனக்கு அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க யோகியது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காப்புல. நீ வந்து முழுமையாக அவனுடைய டியூட்டியை நிறைவேற்ற
முடியாது. அப்ப என்னதான் செய்யணும்? புருஷனுக்கு வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, புருஷனுக்கு சோறாக்கி போட்டு துணி துவைச்சு போட்டு கால் அமைக்கி விட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு வேலை செஞ்சா அவனுடைய அந்த டியூட்டியை நிறைவேற்றின மாதிரி அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்புறாங்க. அந்த புருஷனுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த கடமையை செஞ்சாச்சு அப்படின்னு நம்புறாங்க. அதோடு கூட நிறைய பேர் அதே நேரத்தில் புருஷன் ஆசையாக வரும்பொழுது அந்த நேரத்தில் அந்த தாம்பத்திய உறவுக்கு நம்ம சரியாக அமைஞ்சிருக்கணும், அப்போ அந்த ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா அப்போ நம்ம புருஷனுடைய அந்த கடமையை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாப்புல அப்படின்னா, இல்லை அவன் உடம்புல தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் புண்ணாகி அது சீல் வடிஞ்சாலும் அந்த சீலை நீ நாக்காலே நக்கி சுத்தம் பண்ணாலும் இப்போவும் நீ ஒரு சரியான மனைவியாக இல்லை. 100% தொண்டு அவனுக்கு நீ செய்யலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அப்போ யாருக்கு தான் ரிவார்டு கிடைக்கும், அவார்டு கிடைக்கும்? சூனபதியில் பெண்களுக்கு எப்படி ஹூர்லின் கிடைக்கும்? என்கிட்ட சாக்கிர் நாயக் சொல்லியிருந்தாப்புல, சூனபதியில் பெண்களுக்குன்னு சொரூப கண்களை உடைய ஹூர்லின்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆண்களுக்கு 72 கன்னிகள் வேற, ஆனால் இவங்களுக்கு வேற கிடைக்கும். இப்படி இருந்தால் அப்புறம் எப்படி கிடைக்கும்? சரி, இவர் இப்படி சொல்லியிருக்காப்புல. ஆனால் இந்த 1ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நபி, அந்த பவுல் நபி என்ன சொல்லியிருக்காப்புல அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து எபேசியர் புஸ்தகம் 5வது அதிகாரத்தில் 25வது வசனத்திலிருந்து எழுதப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, புருஷர்களை பார்த்து உங்கள் மனைவியின் இடத்துல அன்பு கூறணும். எப்படி அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா, இயேசு கிறிஸ்து அதாவது தம்முடைய பரிசுத்த ரத்தத்தையே சிந்தி அந்த சர்ச்சுக்காக தாமே எப்படி ஒப்பு கொடுத்தாரோ அதே போல் புருஷர்களும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, தங்களுடைய மனைவிகளை தங்களுடைய சொந்த சரீரம் போல பாவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தை பகைச்சவன் எவனாவது இருக்கானா? அப்படி இருக்கும் பொழுது கடவுள் தன்னுடைய சபையை சர்ச்சை போஷித்து காப்பாற்றுகிறது போல ஒவ்வொருவனும் தன்னுடைய மாம்சத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறான். தன்னுடைய சரீரமாகிய தன்னுடைய மனைவியை போஷித்து காப்பாற்றணும். அதே நேரத்தில் மனுஷன்தான் தன்னுடைய அப்பனையும் அம்மாவையும் விட்டுட்டு தன்னுடைய மனைவியோடு சேர்ந்து இருக்கணும். அதுக்காக அம்மாவையும் அப்பாவையும் கைவிட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல கிடையாது. தன்னுடைய அம்மாக்கிட்ட அப்பாக்கிட்ட இருந்த அந்த இசைவு மாறி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தன்னுடைய மனைவியோட அவன் அதிகமாக இசைவாக இருக்கணும், நெருக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே நேரத்தில் எப்படியும் எந்த வகையிலையும் உங்களிடத்தில் அவன் தன்னிடத்தில் தன்னைத்தானே நேசிக்கிறது போல தன்னுடைய மனைவியின் இடத்துல அப்படித்தான் அன்பு காமிக்கணும். அதே நேரத்தில் மனைவியும் அப்படி அன்பு காமிக்கிற அந்த புருஷனுக்கு அந்த புருஷனிடத்துல பயபக்தியாக இருக்கணும், அவனை மதிக்கணும், மானிக்கணும் அப்படின்னு பவுல் நபி சொல்கிறாப்புல. இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ரத்தம் சிந்தி அந்த சபையை சம்பாதிச்சாரோ, அதை போஷித்து காப்பாற்றுகிறாரோ, அதே போல தன்னுடைய ரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்தி தன்னுடைய குடும்பத்தை தன்னுடைய மனைவியை காப்பாற்றணும். தன்னை போலவே தன்னுடைய மனைவியை நேசிக்கணும். தன்னுடைய அப்பாவுக்கிட்டையும் அம்மாக்கிட்டையும் இருந்த அந்த இசைவு மாதிரி கடைசியாக கல்யாணம் பண்ண பிறகு தன்னுடைய மனைவியோட தான் அவன் இசைந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஆதியாகமத்திலேயே கடவுள் கொடுத்த அந்த கட்டளையின்படியே பவுல் இங்கே போதிக்கிறாப்புல. அப்படி இருக்கும் பொழுது சீல் வடிகிறத நீ நக்குனாலும் உனக்கு அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது உனக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொன்ன முகமதுவுக்கும், புருஷன் தன்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய சரீரத்தை போலவே சொந்த சரீரத்தை போலவே அன்பா இருக்கணும், நேசிக்கணும், போஷித்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு பவுல் நபி சொன்னதுக்கும் உள்ள அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கும் பொழுது இதுல யாரு யதார்த்தமான நபி யாரு பொய்யான நபி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும்.